ओम शांति 3 एप्रिल 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बचे तुमर यही नुआ वृक्ष बहुत मिठा। यही मिठा वृक्ष रे ही पोक लगी पोक को मारिबार औषध है मनमना भव। तुमर यही नुआ वृक्ष बहुत मिठा। यही मिठा वृक्ष रे ही पोक लगी पोक को मारिबार औषध है मनमना भव। प्रश्न सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेउथिबा छात्रंकर लक्षण कौन होइथिब? सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेउथिबा छात्र मानकर लक्षण कौन होइथिब? उत्तर से माने केवल गोटिए विषय रे नुहे किंतु सबु विषय प्रति पूरा पूरा ध्यान देबे। स्थूल सेवा करिबारे विषय मध्य बहुत भल जहा द्वारा बहुत को सुख मिली थाए। एहा द्वारा नंबर मध्य जमा होई थाए किंतु ता सहित ज्ञान मध्य दरकार एवं चाली चलनी मध्य उत्तम हेबा दरकार। दैवी गुण उपरे पूरा ध्यान देबा दरकार। ज्ञान जोग उपरे पूरा ध्यान रहिले सम्मानर सहित पास होई परिबो। गीत न उह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। पिला माने कौन शुणिल? पिला मानकर मन काहा सहित लागिछि? गाइड सहित। गाइड अर्थात पथ प्रदर्शक तुम मानकु कौन कौन सब देखाउछंती? स्वर्ग को जीवार द्वार देखाउछंती। नाम मध्य दिया जाइछि स्वर्ग को जीवार रास्ता। स्वर्गर फाटक केबे खोलुछि? एबे तो नरक होई जाइछि ना। स्वर्गर फाटक किए एवं केबे खोलुछंती एक कथा तुमे पिला माने ही जानिछ। तेणु तुमे माने सर्वदा खुशी रे रहुछ। स्वर्ग को जीवार रास्ता तुमे माने ही जानिछ। मेला प्रदर्शनी द्वारा तुमे एकथा देखाउछ कि मनुष्य स्वर्गर द्वार को किपरि जाई परिबो। चित्र तो तुमे बहुत तैयारी करिछ। बाबा पचारुछंती एही सबु चित्र रे केउटी एभली चित्र अछि जहा द्वारा आमे काहाकू भी बुझाई परिबा जे एहा हेउछि स्वर्ग को जीवार द्वार। गोलक अर्थात सृष्टि चक्रर चित्र रे स्वर्ग को जीवार द्वार प्रमाणित हेउछि। एहा ही सठिक चित्र अटे। उपरे सेपटे रहिछि नरकर द्वार एवं एपटे रहिछि स्वर्गर द्वार। सही चित्र रे एकथा बिल्कुल स्पष्ट भावरे रहिछि। एठारु सबु आत्मा माने शांति धाम को जाई पुणी स्वर्ग को आसीथांती। एहा द्वार अटे। सारा चक्र को भी द्वार बोली कुहाजिब नाही। उपरे जोंठारे संगम देखा जाइछि ताहा ही संपूर्ण द्वार अटे। जेउ बाटे आत्मा माने नरकरु बाहरी जाउछंती पुणी नुआ दुनिया को आसुछंती। बाकी समस्ते शांति धाम रे रहिथांती। सृष्टि चक्र रे थिबा समयर कंटा देखाई देउछि जे एहा हेउछि नरक एवं ताहा स्वर्ग। बुझाइबा निमते एहा सबुठारु भल फास्ट क्लास चित्र। बिल्कुल स्पष्ट भावरे रहिछि एहा स्वर्ग को जीवार रास्ता। एक कथा बुद्धि द्वारा बुझिबार कथा ना। अनेक धर्मर विनाश एवं गोटिए धर्मर स्थापना हेउछि। तुमे जानिछ आमे सुख धाम को जीवो बाकी समस्ते शांति धाम को चली जिबे। द्वार तो बहुत परिष्कार भावरे रहिछि। यही गोला बा सृष्टि चक्र चित्र ही मुख्य चित्र। एथिरे नरक एवं स्वर्गर द्वार बिल्कुल स्पष्ट भावरे रहिछि। स्वर्गर द्वार को जे माने कल्प पूर्वरु जाइथिले सही माने ही जिबे। बाकी समस्ते शांतिर द्वार को चली जिबे। एबे नरकर द्वार बंद होई शांति एवं सुखर द्वार खोलुछि। एहा सबुठारु फास्ट क्लास चित्र अटे। बाबा सबुबेले कहउछंती त्रिमूर्ति एवं गोला चित्र यही दुईटी फास्ट क्लास चित्र अटे। जे कहीं भी आसुछंती
ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖାଅ କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଏହା ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ଏହା ନର୍କ, ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ନର୍କର ଏବେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ବାକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବେ। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା। ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାରକୁ ସମସ୍ତେ ତ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ କେବଳ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଯେତେ ଯେତେ ଲେଖାପଢ଼ା କରିବ ତେବେ ଯାଇ ନବାବ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ହେବ। ଖେଲେଙ୍ଗେ ପିଲେଙ୍ଗେ ତ ହୋଙ୍ଗେ ଖରାପ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖେଳିଲେ ବୁଲିଲେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିବ। ଏହି ଗୋଲକ ଚିତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବ। ଥରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲ, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାରା ଦିନ ଏହି ଖିଆଲ ଚାଲିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ରଖାଯିବ, ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବୁ। ଗେଟ୍ ୱେ ଟୁ ହେଭେନ୍ ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା, ଏହି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ତ ଅନେକ ଭାଷା ହୋଇଗଲାଣି। ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରୁ ବାହାରିଛି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଶବ୍ଦ କିଛି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅସଲ ନାମ ତ ଭାରତ ଅଟେ। ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ତ ଗଳି, ସଡ଼କ ଇତ୍ୟାଦିର ନାମ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଖଣ୍ଡର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାମ ବଦଳି ନଥାଏ। ମହାଭାରତ ଶବ୍ଦ ତ ଅଛି ନା, ସବୁଥିରେ ଭାରତ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆମର ଦେଶ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଷା ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ସତ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ସତ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା, ସତ୍ୟ ଖାଇବା, ସତ୍ୟ କହିବା। ଏଠାରେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା, ଏହି ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଭଲ। ଚାଲ ଆମେ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବୁ। ଏବେ ତ କେତେ ଭାଷା ହୋଇଗଲାଣି। ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ମତର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଗତି ଓ ମତି ଅଲଗା ଅଟେ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ସହଜ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ହିଁ ତୁମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିଲେ ଡାକ୍ତର ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ମତରେ ଚାଲିଲେ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ହେବ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ହିଁ ହେବେ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଉଭୟ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଲକୁଲ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏପରି ଗୁଣବାନ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଏହି ଚିନ୍ତା ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଶତପ୍ରଧାନ କିପରି ହେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, କାମ କରିବା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ମନେ ରହୁ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟ କର୍ମ ତ କରିଥାନ୍ତି ନା, ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ତ କରିଥାନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମାଳା ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ସେମାନେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ମନେ କାହାକୁ ପକାଇବେ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ କେତେ ନାସ୍ତିକ ହୋଇଯାଇଛ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହଁ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ ଏକଥା ଟିକେ ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ଆତ୍ମା କହୁଛି ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ? ଆତ୍ମା ଅଲଗା, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପରମ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପ୍ରିମ୍। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍, ପରମ ଆତ୍ମା। ଏମିତି ଜଣେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ନିଜ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଜଣାଥିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହା ମୋର ଶରୀର। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି ନା? ଏହି ଶରୀର 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ତାହା କେଉଁ ଜିନିଷରେ ତିଆରି ହେବ? ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ, ଯାହାକୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି କେହି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ ବହୁତ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଏକଥା ଶୁଣାଇ ନଥିଲେ କି ଆତ୍ମା କ'ଣ, ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା କ'ଣ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିଗଲେ ପରମାତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିଯିବେ। ପିଲା ନିଜକୁ ଜାଣିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିବ ନାହିଁ, ତେବେ କିପରି ଚାଲିପାରିବ? ତୁମେ ତ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଆତ୍ମା କ'ଣ, କେଉଁଠି ରହିଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ପୁଣି କାଚ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଦେଖିପାରିବେ? ଦୁନିଆରେ ତୁମ ଭଳି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର, ପବିତ୍ରରୁ ପତିତ ହେଉଛୁ। ସେଠାରେ ତ ପତିତ ଆତ୍ମା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରୁ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାବା ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ସହଜରୁ ସହଜ କଥା ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ଏହା କୌଣସି ଜଣକର କଥା ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବୁଝାଉଛି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଶୁଣାଉଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନେଉଛ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ରଥ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନାମ ରଖିବା ଦରକାର, ଗେଟ୍ ୱେ ଟୁ ହେଭେନ୍। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଧର୍ମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରୁଣା ହେବ। ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ବୃକ୍ଷ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ। ନା, ଏହି ଖେଳ ତ ଅନାଦି କାଳରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ପ୍ରାଚୀନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ମୁଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଘରକୁ ଅଥବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ କିପରି ଯିବି? ସେଥିପାଇଁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ କହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ଏତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ଜଣାଥିଲା? ଦୁନିଆରେ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ ହେଉଛି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ସେହି ପ୍ରେମିକ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବହୁତ ମିଠା ପ୍ରେମିକ। ନଚେତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି?
ଏପରି କୌଣସି ମଣିଷ ନଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ନ ବାହାରୁଥିବ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମା ଅଶରୀରୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି ନା? ଆମେ ଯିଏକି ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ପୁଣି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପୂଜା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ହୋଇପାରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ। ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ପୂଜାରୀମାନେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗର ଫାଟକ ବାବା ହିଁ ଖୋଲିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିପରି ଖୋଲିବେ, ବୁଝାଇବେ କିପରି? ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଲିଖିତ ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କହିବେ ନା? ତେବେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କହିଥାଏ ବା ଶୁଣିଥାଏ। ଏସବୁ କଥା ବାବା ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ ବୃକ୍ଷ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଚାଲିଛି। ତୁମର ଏହି ନୂଆ ବୃକ୍ଷରେ କୀଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହି ନୂଆ ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ମିଠା ଅଟେ। ମିଠା ବୃକ୍ଷକୁ ହିଁ କୀଟ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ନା କିଛି ଲାଗିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେଥିରେ ଔଷଧ ପକାଯାଇଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନାଭବର ବହୁତ ଭଲ ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ମନାଭବ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୀଟ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୋକ ଲାଗିଥିବା ଜିନିଷ କେଉଁ କାମରେ ଆସିବ? ତାହା ତ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ତେବେ କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚପଦ, କେଉଁଠି ନିଚପଦ, ଫରକ ତ ଅଛି ନା? ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ମିଠା ହୁଅ, କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ପାଣି ହୁଅ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତିକ୍ତତାର ସମ୍ପର୍କ ରଖ ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ଖଣ୍ଡ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖ। ସେଠାରେ ବା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବାଘ ଛେଳି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିବେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ, ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ? ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ତ ଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଫରକ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କିଏ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରବୀଣ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି। ସ୍ଥୂଳ ସେବାର ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି ନା? ଯେପରି ଭଣ୍ଡାରୀର ସେବାଧାରୀ ବା ରୋଷେଇ କରିବା ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତେ କେତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ବି ଦରକାର, ଚଳନୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବା ଦରକାର। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଭଲ। ରୋଷେଇ କଲାବାଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି କେହି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହ ମନ୍ମନା ଭବ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାଲ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ନେଇଯାଅ, ଚାଲ ଆମେ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଦେଖାଇବୁ। ଏହା ହେଉଛି ନର୍କ, ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ମନ୍ମନା ଭବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ତୁମକୁ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି। ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର କିଏ ଖୋଲୁଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା ହିଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସେହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ବାକି ତ ସବୁ ବିସ୍ତାର ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। ଦେଖ, ଭଣ୍ଡାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ଅଟେ ନା? ଉପହାର ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମଠାରୁ କାହିଁକି ନେବି?
ପୁଣି ତୁମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମିଳିବ ତ ମୋର ଶିବ ବାବାଙ୍କ କଥା ମନେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି କାହା ସହିତ ଲୁଣ ପାଣି ହୋଇ ତିକ୍ତତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ହିଁ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦୟାଳୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦୟାଳୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟ ଏଭଳି କହିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଭଳି ଦୟାଳୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭବାଣୀ ବାହାରିବା ଦରକାର। ନିରାଶ କରିବା ଭଳି ବାଣୀ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଉ, ଯଦି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସମର୍ଥ କର, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ତା'ର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ଧରଣୀ ଉପରେ ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ହଳ କର, ତାପରେ ଶିକ୍ଷାରୂପକ ମଞ୍ଜି ବୁଣ। ତାହା ହେଲେ ସହଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଞ୍ଜି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ସେବା ତୀବ୍ର ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହିତ ସର୍ବଦା ଭରପୂରତାର ଅନୁଭବ କର। ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହିତ ସର୍ବଦା ଭରପୂରତାର ଅନୁଭବ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।